हेलो मित्रों, आजना विडियो में आपणे जाणीशुं के स्कॉलरशिपना फॉर्म ऑनलाइन जाते तमे घरे बैठा कई रीतना भरी शको तेना विषे आ विडियोनी अंदर आज संपूर्ण माहिती आपवामां आवशे। जेम के कॉलेजना छे के 1 થી 12 धोरण सुधीना छे तमाम स्टूडंट जाते फॉर्म भरी शके छे तेना माटे ज आ विडियो बनाववामां आव्यो छे। तो सौप्रथम आपणे कोईपण एक ब्राउझरनी अंदर डिजिटल गुजरात करीने जे तेमनी ऑफिशियली वेबसाइट छे तेने आपणे ओपन कर लेवानी रहेशे। ओपन करी लीधा बाद अहींया लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन में जई अने क्लिक हियर टू लॉगिन पर आववानुं रहेशे। जो तमे रजिस्ट्रेशन न करेलुं होय तो अहींया जई अने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करवानुं रहेशे। त्यारबाद अहींया तमारे मोबाइल नंबर एंटर करवाना रहेशे, मेल आईडी अने अहींया तमारे पासवर्ड सेट करी कैप्चा कोड नाखी अने सेव करशो એટલે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ જશે। रजिस्ट्रेशन थई गया बाद तमारे अहींया ऑप्शन आपवामां आवशे मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन। तो अहींया तमारे तमारो मोबाइल नंबर अने पासवर्ड नाखी अने लॉगिन करवानुं रहेशे। लॉगिन करशो એટલે અહીંયા તમારા नंबर पर एक ओटीपी जनरेट थशे। ओटीपी जनरेट थया बाद अहींया तमारे ओटीपी ने एंटर करवानो रहेशे। ओटीपी एंटर कर लीधा बाद अहींया तमारे सौप्रथम सिटीजन सर्विस में जवानुं रहेशे। अहींया तमारुं प्रोफाइल बताववामां आवशे। અહીંથી તમે ગુજરાતી કે ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરી શકો છો ભાષા। ત્યારબાદ સિટીઝન सर्विस में अहींया स्कॉलरशिप सर्विस में जवानुं रहेशे। स्कॉलरशिप सर्विस में जाशो એટલે આવી રીતના તમારી સામે ત્યારબાદ અહીંયા તમામ કેટેગરી માટે અલગ અલગ ટેબ આપેલા છે। જેમ કે એસસી માટે આ છે, એસટી માટે આ છે, એસસીબીસી, ઈબીસી અને એનડીટીએનટી માટે આ છે। તો આપણે અત્યારે એસસીબીસીનો ફોર્મ કઈ રીતના ભરવું તેના વિશે જાણીશું। બધામાં પ્રોસેસ તો સેમ જ હશે પણ આપણે તોય एससीबीसी माटे अत्यारे प्रोसेस करी छे। तो तेमां आगळना टेबमां तमने ईयर सिलेक्ट करवानुं रहेशे कि क्या ईयरनुं तमारे फॉर्म भरवुं छे। फाइनान्शियल ईयर आपणे 26-27 सिलेक्ट करी अने आगळनी प्रोसेस करवानी रहेशे। त्यारबाद पाछा तमारी सामे 8-10 जेवा टेब आवशे। तेमां तमारे आ पीएम एसएसवी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी ईबीसी एनडीएनटी माटे सिलेक्ट करवानुं रहेशे। आमां जो तमे लागू पड़तुं होय तो 1 થી 11-12 माटे आ छे तो तेने आ सिलेक्ट करी लेवानुं रहेशे, अन्यथा आमां पण भराशे। त्यारबाद अहींया लैंग्वेज एक ज आवशे, इंग्लिश सिलेक्ट करी अने आगळ प्रोसेस करवानी रहेशे। अहीं कन्टिन्यू पर क्लिक करशो એટલે अहींया तमारा एप्लिकेशन नंबर जनरेट थशे। त्यारबाद पाछुं तमारे कन्टिन्यू पर क्लिक करवानुं रहेशे। कन्टिन्यू पर क्लिक करशो એટલે 1, 2, 3, 4 અને आ 5 स्टेपमां तमारुं आ फॉर्म कम्प्लीट थशे। ते स्टेप बाय स्टेप आपणे हवे जाणीशुं आ विडियोनी अंदर आगळ। तो अहींया तमारे सौप्रथम अहींया तमारुं नाम ने ई पूछवामां आवशे। तो ते अहींया तमारे लखवानुं रहेशे। अहींया तमारे फर्स्ट नेम लखवानुं रहेशे, मिडल नेम लखवानुं रहेशे अने लास्ट नेम એટલે अहीं सरनेम। अहींया तमारुं नाम, अहींया तमारा पिताजीनुं नाम अने अहींया तमारी सरनेम लखवानुं रहेशे। त्यारबाद जो तमारे ई आधार कार्ड प्रमाणे एम ज होय तो अहींया क्लिक करशो तो नीचे आवी जशे नेम एज पर आधार। तो अहींया नाम तमारे लखवानुं रहेशे जेम तमारा आधार कार्डमां छे तेम ज, अने आधार कार्डमां जेम छे तेम ज अहींया जन्म तारीख लखवानी रहेशे। त्यारबाद अहींया तमारे मेल फीमेल सिलेक्ट करवानुं रहेशे। जो आमां तमे कोईपण आडावरू करशो तो अहींया आधार नंबर नाखी अने अहींया वेरीफाई नहीं थाय तो अहींया यस नहीं आवे। ज्यां सुधी अहींया यस न आवे त्यां सुधी तमारे आ ज प्रोसेस एमनेम करवानी रहेशे। अन्यथा तमारे यूआईडीआई नी वेबसाइट पर जई ऑफिशियली अने आधार कार्ड नवुं डाउनलॉड करी अने प्रोसेस करवानी रहेशे। त्यारबाद नीचेना स्टेपमां जशे એટલે આપણે अहींया बताववामां आव्युं छे कि रेशन कार्ड नंबर अहीं नाखी गेट डिटेल्स करवानुं रहेशे। जो तमारी पासे न होय कार्ड नंबर तो तमे आईपीडीएस मांथी जई अने पण करी शको छो प्रोसेस। त्यारबाद अहीं गेट डिटेल्स करशो એટલે अहीं तमारी केवायसी नी डिटेल्स आवी जशे। मेम्बर नंबर नाखवाना छे એટલે पाछळ जे नंबर लखेला हशे ते पण नाखवाना छे। जो तमने ख्याल न होय, खाली रेशन कार्ड नंबर ख्याल होय तो अहींया जशो એટલે तमने बताववामां आवशे। अहीं तमारे रेशन कार्ड नंबर नाखवाना रहेशे। अहीं कैप्चर कोड नाखशो એટલે अहीं तमारे नंबर आवी जशे, तमारा अहींया आखा फेमिली मेम्बरनी डिटेल्स। त्यारबाद पाछा आपणे फरी पाछा आ टेब उपर आवी गया छीए। त्यारबाद अहींया आपणे टिक करी अने आगळ स्टूडंट ओटीआर नंबर ए ते फरजियात नथी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जनरेट करेल विद्यार्थीओनो 14 आंकड़ानो ओटीआर नंबर लखो।
જો એ તમે જનરેટ કરેલો હોય તો જ લખવાનો રહેશે, અન્યથા નથી લખવાનો. અહીંયા કેવાયસીની ડિટેલ્સ આવી જશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે માતાનું નામ લખવાનું છે. તો માતાનું નામ ખાલી માતાનું જ નામ ન લખતા, તેની સરનેમ, માતાનું નામ અને હસબન્ડ નેમ આ લખવું અહીંયા લખી નાખજો, જેથી કરીને આખું નામ આવે. અન્યથા એના જેમ આધાર કાર્ડમાં છે તેમ લખી નાખવું. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે કાસ્ટ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે કે કઈ કાસ્ટમાં તમે આવો છો તે. અહીંયા કોઈ પણ એક કાસ્ટ અત્યારે હું એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ લઉં છું. ત્યારબાદ અહીંયા રિલિજન તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે, હિન્દુ, મુસ્લિમ જે કાંઈ XYZ જે હોય તે. અહીંયા તમારે તમારી કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની છે, મતલબ કે મેરિટલ સ્ટેટસ, ડાઇવોર્સ છો, મેરિડ છો, અનમેરિડ છો, વિડો છો કે જે કાંઈ હોય તે, તેમાં આપણે અનમેરિડ સિલેક્ટ કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા પેરેન્ટ્સ, ગાર્ડિયન્સ, માતા કે પિતા શું ધંધો કરે છે તે અહીંયા લખવાનું રહેશે, અથવા બિઝનેસ કરે છે કે ખેતી કરે છે કે જે કાંઈ XYZ હોય તે. અહીંયા કુલ તમારા આવકના દાખલાની અંદર તમારી મીન્સ કે તમારા પિતાની કે જે કોઈનો આવકનો દાખલો તમે કઢવેલો છે તેની અહીંયા આવકનો દાખલો અપલોડ કરવાનો રહેશે અને એની અહીંયા ઇન્કમ લખવાની રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારા મોબાઈલ નંબર હશે અને ઈમેલ ID દર્શાવેલું હશે. ત્યારબાદ અહીંયા ડે સ્કૂલર છે કે હોસ્ટેલ છે તે તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલ છે કે ગ્રાન્ટેડ હોસ્ટેલ છે કે પ્રાઇવેટ હોસ્ટેલ છે તે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા ગામડામાં છે કે શહેરમાં છે તે અહીંયા મોટા ભાગે ડે સ્કોલર્સ હોય છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારું પ્રોપર એડ્રેસ નાખવાનું રહેશે. બંને એડ્રેસ સેમ હોય તો અહીંયા ટિક કરી અને તમે આગળની પ્રોસેસ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે સેવ અને નેક્સ્ટ આપવાનું રહેશે. તો તે પ્રોસેસ પણ આપણે અહીંયા બીજા ટેબમાં જઈ અને જાણીશું. પહેલાં આપણે પહેલું ટેબ ફિલઅપ કરી લઈ, ત્યારબાદ જ બીજું ટેબ ફિલઅપ થશે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે બીજા ટેબમાં આવી ગયા છીએ. તો અહીંયા તમારા આધાર નંબર ઓલરેડી આવશે. ત્યારબાદ અહીંયા ચેક બેંક આધાર લિંક સ્ટેટસ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે સેજ નીચે જશો એટલે ડિટેલ્સ આવી જશે. NPCI, AA, મેનેજમેન્ટ, યસ તમામ વસ્તુ આવી જશે. ત્યારબાદ અહીંયા કઈ બેંકમાં તમારું લિંક છે તે પણ બતાવી દેશે. ત્યારબાદ અહીંયા ટિક કરી અને અહીંયા તમારા IFSC કોડ નંબર નાખી અને વેરીફાઈ કરવાનું રહેશે. દાખલા તરીકે અત્યારે હું મારું નાખું છું તો IFSC કોડ નાખશો એટલે અહીંયા બેંકની ડિટેલ્સ તમારે આવી જશે, કઈ શાખા છે, શું કાંઈ છે. અહીંયા તમારે એકાઉન્ટ નંબર નાખવાના રહેશે. તે પાછા અહીંયા નાખવાના રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે એઝ પર જો આવી રીતના જ તમારે જે પ્રોફાઇલનું નામ હતું એ જ રીતના બેંકમાં નામ હોય તો અહીંયા ટિક કરશો એટલે અહીંયા ઓટોમેટિક નામ આવી જશે. જો એ રીતના ન હોય તો અહીંયા તમે મેન્યુઅલી પણ નામ એન્ટર કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા ટિક કરી અને સેવ અને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આ બંનેમાં ભૂલ છે એટલા માટે મારે પાછું ફરી એક વખત ચેક કરી લેવું રહેશે. તે પણ સેવ અપડેટ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ અહીંયા એકેડમી ડિટેલ્સમાં જવાનું રહેશે. તેમાં અહીંયા તમે રેગ્યુલર, ગવર્મેન્ટ કોટામાં છો, સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં છો કે વગેરેમાં છો, તેમાં આપણે ગવર્મેન્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારી પાસે યુનિવર્સિટી એનરોલમેન્ટ નંબર ફરજિયાત નથી. જો તમારી પાસે હોય, કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હોય તો અહીંયા એન્ટર કરી દેવાના રહેશે. 12માં તમે ભણતા હોય તો તમારી પાસે એનરોલમેન્ટ નંબર ન હોય તો અહીંયા એન્ટર કરવા ફરજિયાત નથી. ત્યારબાદ અહીંયા કોર્સ સિલેક્ટ કરવાના છે. આ તમામ કોર્સના સ્કોલરશિપના ફોર્મ અત્યારે હાલમાં ભરાય છે. જેમ કે 11-12મું ધોરણ ભણો છો તો અહીંયા તમારે છેલ્લે કયું વર્ષ પાસ કર્યું અથવા અત્યારે કયું હાલે છે તે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તે સિલેક્ટ કરી અને આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. હવે 11માં 12માં માટે આ છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમે માની લો આર્ટ્સમાં છો તો અહીંયા આર્ટ્સ સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા બેચલર ઓફ આર્ટ્સ એવું લખેલું હોય છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમે સેમેસ્ટર ખુલશે. આર્ટ્સમાં છો તો અથવા કોલેજમાં સ્કૂલમાં છો તો અહીંયા સેમેસ્ટર નહીં ખુલે. તેમાં આપણે ફર્સ્ટ સેમ સિલેક્ટ કરી અને
આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમે કઈ જગ્યાએ અભ્યાસ કરો છો, દાખલા તરીકે અત્યારે મેં સિલેક્ટ કરેલું છે કે જામનગર, તો જામનગરની કોલેજો ખુલશે, તો તેમાં તમે કઈ કોલેજમાં અભ્યાસ કરો છો તે. ત્યારબાદ અહીંયા તમે BA જનરલમાં હોય તો તમે એક જગ્યાએ બીજી કોઈ કોલેજ સિલેક્ટ કરશો તો અહીંયા મોટાભાગનો કોર્સ જનરલ હોય છે, અથવા કોઈ એવી રીતના કોર્સ હોય છે જેમ કે BAમાં મોટાભાગે જનરલ જ થાય છે. એટલા માટે અહીંયા તમારે પ્રેઝન્ટ ક્લાસ સ્ટાર્ટિંગ ડેટ, એટલે તમારું કોલેજ ક્યારે સ્ટાર્ટ થયું હતું તે તારીખ અહીંયા લખવાની રહેશે. અત્યારે હું દાખલા તરીકે ગમે એ લખી નાખું છું. પ્રેઝન્ટ ક્લાસ કમ્પ્લીટ એટલે ક્લાસ ક્યારે સેમેસ્ટર પૂરું થશે તે અહીંયા લખવાનું રહેશે. બંને ડિટેલ્સ નાખી દીધા બાદ આપણે હવે નીચે જોઈશું. અહીંયા તમારે ત્યારબાદની જે તમે અભ્યાસ કરેલો છે, માની લો કે 10માનું કે એ ભરતા હોય ફોર્મ તમે, તો અહીંયા 10 12 સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા 11મું સિલેક્ટ કરી અને અહીંયા સેમેસ્ટર બેન્ચ નેમ એ તમારી પાસે કાંઈ ન હોય તો અહીંયા 10માં 11માં વાળાએ જનરલ નાખી લેવાનું રહેશે. અને અન્યથા કોલેજના ત્રીજા યરમાં હોય અને ફોર્મ ભરવાનું હોય તો અહીંયા તમારે જૂના આગલા એનરોલમેન્ટ નંબર નાખવાના રહેશે, અથવા સેમ 1 કરી 2 કરી અને નાખવાનું રહેશે તમામ સેમેસ્ટરના. હવે આપણે અહીંયા પાછું સિલેક્ટ કરશી આર્ટ્સ. અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરશી 11મું 12મું, અહીંયા તે આર્ટ્સ અહીંયા નાખી, અહીંયા તમારા સીટ નંબર નાખી, પાસિંગ યર નાખી અને અહીંયા તમને કેટલા ટકા આવ્યા છે તે એટલું કરી અને અહીંયા તમારે એડ કરવાનું રહેશે. તે જ રીતના 11માંથી ચાલુ થશે. 11મું 12મું 9 10માં વાળાઓને પણ અહીંયા થાય છે. તો 9માં 10માંથી સિલેક્ટ કરી, આપણે મોટાભાગે 10માંથી સિલેક્ટ કરી અને તમામ કોલેજ જ્યાં સુધી તમે પહોંચ્યા છો ત્યાં સુધીના તમામ માર્ક્સો અહીંયા નાખવાના રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા છે તમારે એડમિશન ફી, ટ્યુશન ફી, મિસ ફી અને એક્ઝામ ફી. આ ફી તમને સ્કૂલ કોલેજમાંથી લખીને આપવામાં આવશે, તે પ્રમાણે અહીંયા એન્ટર કરવાની રહેશે. એડમિશન ફી કેટલી છે, ટ્યુશન ફી કેટલી છે, મિસ ફી કેટલી છે કે એક્ઝામ ફી કેટલી છે તે તમારે કોલેજમાં એક વખત પૂછી લેવાનું રહેશે, અથવા સ્કૂલમાં પૂછી લેવાનું કે આમાં તમારે કઈ રીતના એન્ટર કરવાની છે. ત્યારબાદ આપણે હવે ડિસેબિલિટીમાં જઈશું. એટલે આપણે પૂરેપૂરું ફોર્મ ભરવું જોઈશે, એટલા માટે હું ભરી અને તમને છેલ્લું ઓપ્શન છે ડિસેબિલિટી એના વિશે જણાવું. ત્યારબાદ આપણે ડિસેબિલિટીમાં આવી ગયા છીએ. તો અહીંયા જો તમારે કાંઈ પણ પ્રકારની ડિસેબિલિટી હોય તો અહીંયા ડિસેબિલિટીના પ્રકાર છે તે સિલેક્ટ કરી અને ટકાવારી નાખવાની રહેશે. અન્યથા જો કોઈ પણ પ્રકારની ડિસેબિલિટી ન હોય તો આને સેવ અને નેક્સ્ટ કરી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે ફરજિયાત, જે તમને આપેલું છે એજ ફોર્મેટમાં JPG, JPEG અને PDFમાં. તે 1000 KBથી 1 MB એટલે 1 MBની અંદર અહીંયા તમારે અપલોડ કરવાનું રહેશે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા તમારે ટિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા સર્ટિફિકેટના નંબર માની લો ઉપર જે કાંઈ લખેલા હોય ત્યાં 2 4 5 6 કોઈ પણ વસ્તુ તે અહીંયા ટિક કરવાના. જેની ઉપર આવી રીતના સ્ટાર મારેલો છે તે ડોક્યુમેન્ટ ફરજિયાતપણે અપલોડ કરવાના છે. તેમ છતાં પણ તમે એક વખત ચેક કરી લેજો તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે. તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા બધા. અહીંયા બ્રાઉઝમાં જઈ અને તમારો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરી અને અહીંયા ટિક કરી અને વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર કરશો એટલે એક વખત તમારે OTP જનરેટ થશે. OTP જનરેટ થઈ ગયા બાદ તમારે અહીંયા કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. કન્ફર્મ થઈ ગયા બાદ તમારા કોલેજે જઈ અને પ્રિન્ટ કાઢી અને સબમિટ કરાવી દેવાનું રહેશે. આ રીતના તમે કોલેજ છે કે 11મું છે કે 12મું છે તેનું ફોર્મ તમે ભરી શકો છો. તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જાણ કરી અને કોમેન્ટ કરી અને જરૂર જણાવજો. સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર જરૂર કરજો. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે અટકાવ તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. હું 100% તમારા પ્રશ્નનો સોલ્વ કરી આપીશ. થેન્ક યુ.